இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறதான காரியம் அபாயகரமான 4 சிறிய காரியங்கள். And today the message which I want to share with you is all the trivial things but at a dangerous time. அபாயகரமான 4 சிறிய காரியங்கள். Dangerous 4 things. Little things. 4 little things. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் சிறிய காரியங்களை பற்றி மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். In a Christian life we need to be very careful about certain dangerous things. அதாவது நியாயப்பிரமாணம் இல்ல about small things. About small things. நியாயப்பிரமாணமே இல்லாத ஒரு உலகத்துல எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம். எதுக்கும் நரகத்துக்கு தான் போறோம், எப்படியும் வாழலாம். And in the world where there is no law which is being followed, there is no worry for them because by any means they are going to go to hell. இந்த வாலிபர் முகாமுடைய தலைப்பு பரம அழைப்பு. And this title of the International Youth Camp is Heavenly Calling. அது ஒரு பரம அழைப்பு மாத்திரமல்ல, அது ஒரு உன்னதமான அழைப்பு என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. And it is not just a heavenly calling but it is a glorious or a very high calling, says the Bible. உன்னதமான அழைப்பு என்று சொன்னால் பரலோகம் ரொம்ப ஹையா மேல இருக்கிற அதல்ல அது. When we say a high calling, it doesn't mean because it is coming from a very high place from heaven. பரலோகத்திற்குள்ள உயரங்கள் இருக்கிறது. And there are heights even inside heaven. பரலோகத்திற்குள்ள ஒரு உயரமான இடத்தில் தான் நம்முடைய அழைப்பு, எங்கேயோ ஒரு மூலையில் அல்ல. It is not in some corner of the heavenly kingdom that we are called, but in the highest place in heaven. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். And such people have to be very much careful. ஏனென்றால் நாம் போகிற இடம் பிசாசு விரும்பி கிடைக்காத இடம். And because the place where we are heading towards is a place which Satan desired after but he could not get it. இன்றைக்கு பாட்டுகளிலும் தீர்க்க தரிசனங்களிலும் ஆவியானவர் பேசினார், நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். And even in the songs which we sang and as well as through the prophecy the Lord spoke to us that we are the chosen people of God. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் மத்தியில ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் விரலை சுட்டி காட்டி நீ வா, நீ எனக்குரியவன். இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அழைப்பு. Just consider among the crowds and multitudes of people in the world, the Lord is pointing his fingers towards you and he is saying, you are my chosen one, come to me. நாம் உட்கார்ந்திருக்கிற இடம், அதாவது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் ஃபெய்த்தோம் அல்ல, இந்த மண்டலமானது இது எவ்வளவு மேன்மையான பயங்கரமான இடம் தெரியுமா? Do you know the place where we are seated? It is not St. Thomas Mount Faithom, but this dimension where we are seated is very much trembling and it is very dangerous. ஆகியால் பிசாசு சிறிய காரியங்களை கொண்டு நம்மை ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்துக்குள் கொண்டு வரலாம். ஆகியால் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். Therefore Satan might use a very trivial or a small thing and bring in a great deception in us. Therefore we must be very cautious. இந்த ப்ளூ வேல் விளையாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Just consider this game called blue whale. இதை பற்றி கேள்விப்படும் போது நூற்றுக்கணக்கான வாலிபர்கள் தற்கொலை செய்கிறார் என்று கேள்விப்படும் போது எல்லாரும் விலக வேண்டும், அதுதான் நார்மல். ஆனால் இப்போது அதை கேட்க நிறைய பேர் இன்னும் விளையாட வேண்டும் என்கிறதான அந்த ஆவல் தான் பெருகுகிறது. And when people come to know that many youngsters they commit suicide by playing this game, naturally they should have a mind that we should be careful not to play that game or should avoid it. But as we hear, many people they have a desire to play that game. எல்லா உயிரினங்களில் தற்கொலை செய்யக்கூடியதான ஒரே உயிரினம் தான் நீல திமிங்கலமா. And among all the animals or the mammals, one creature which will commit suicide is this blue whale. ஆகையால் தான் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And it is therefore this name has been given. அப்ப ஏன் இப்படி வாலிபர்கள் அதை ஆட வேண்டும் விளையாட வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்? Why the youngsters have a desire to play such a game? அவங்களுடைய உள்ளம் சொல்லுகிறது, it's a curiosity, தெரிய வேண்டும் என்கிற ஆவல் நிமித்தம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன், நான் தற்கொலை பண்ணலாம், பாதியிலே வந்துடலாம், அப்படிதான் ஆரம்பிப்பாங்க. And their heart says, I am strong, I have a curiosity to find out what is there in that, I have full control on me, therefore I will play a little bit, I can come out of it. என்னன்னு பார்ப்போம், அந்த 15th 20th ஸ்டேஜ்ல வெளியே வந்துடலாமே. We'll just see what it is, but while going through half the way we can just come out.
அது ஒரு சின்ன உள்ளத்துல எழும்புகிற ஒரு ஆவல், அறிய வேண்டும் என்ற ஆவல், ஒரு curiosity. That is a desire out of curiosity that rises inside the youngsters. இது ஆரம்பித்து கடைசில வெளியே வர முடியாது. அதுதான் சிக்கலே, அவர்களை தற்கொலை வரைக்கும் நடத்தும். And the problem is, once you start playing that, you cannot come outside, and you will be entangled in that, and finally you will be forced to commit suicide. இது போல பைபிளில் 4 சிறிய காரியங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதை பற்றி நாம் அசதியா இருந்தால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையே கொன்று போடும். Likewise, we are going to meditate through the scriptures. There are 4 little things which are dangerous. If you are careless concerning them, that will kill our life. முதலாவது, First one, உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். let's read Song of Solomon chapter 2 verse 15. திராட்சை தோட்டங்களை கெடுக்கிற குழி நரிகளையும் சிறு நரிகளையும் நமக்கு பிடியுங்கள், நம்முடைய திராட்சை தோட்டங்கள் பூவும் பிஞ்சுமாய் இருக்கிறதே. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. இது சுலமித்தியால் சொல்லுகிற வார்த்தையா இருக்கும் என்றால், If this word is being said by Shulamite woman, அந்த திராட்சை தோட்டம் பூவும் பிஞ்சுமா இருக்கிறது, ஆனால் அதை கெடுக்கிற சில சிறு நரிகள் இருக்கிறது, அதை எங்களுக்கு பிடியுங்கள். and the vineyard is full of tender grapes and little flowers, and the little foxes that are coming to spoil it, just catch them. இதனுடைய அர்த்தத்தை இப்போது புரிய முயற்சி செய்யலாம். Let's try to understand the meaning of this verse. 13ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Let's read verse 13. அத்திமரம் காய் காய்த்தது, திராட்சை கொடிகள் பூ பூத்து வாசனையும் பரிமளிக்கிறது. என் பிரியமே, என் ரூபவதியே, நீ எழுந்து வா. இதனுடைய முந்தின வசனங்கள் வாசியும் போது 11, 12 வாசியுங்கள். இதோ மாரி காலம் சென்றது, மழை பெய்து ஒழிந்தது, பூமியிலே புஷ்பங்கள் காணப்படுகிறது, குருவிகள் பாடும் காலம் வந்தது, காட்டுப்புறாவின் சத்தம் நமது தேசத்தில் கேட்கப்படுகிறது. பாருங்கள், இந்த சூழ்நிலையை நாம் யூகிக்க வேண்டும். And we have to imagine the situation. மழை காலம் நின்று விட்டது. The rain is stopped. சூரியன் வெளியே வருது. And the sun is coming out. அத்திமரம் துளிர் விடுகிறது. And the fig tree is blossoming. பறவைகளுடைய சத்தம் கேட்கப்படுகிறது. And the sound of the birds can be heard singing. அப்போ உள்ளத்தில் மறைந்திருந்த மிருகங்கள் எல்லாம் வெளியே வருகிறது. And all the animals which were hidden, they are just coming out. அது மாத்திரமல்ல, திராட்சை தோட்டமும் அது நல்ல வாசனை வீசுகிறது. அது பூவும் பிஞ்சுமா இருக்கிற காலம். And not just that, even the vines, they have tender grapes and flowers which are giving good smell. இது எதை காட்டுகிறது? What does this show? நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாரி காலம், மேகங்கள் மூடுகிற காலம் என்று சொன்னால் ஒரு சோதனை காலத்தை காட்டுகிறது. In our life, when we say it's being a rainy season with full of clouds, is a time of trials and temptations. அந்த சோதனை காலம் முடியும் பொழுது ஒரு செழிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற சூழ்நிலை தான் இங்கே பார்க்கிறோம். And the end of the trial or the temptation, we come out victoriously, and there is a prosperity which we see here. வியாதி நீங்குகிறது. The sickness is gone. கன்வென்ஷன் சோதனை முடிந்து விட்டது. The trial of convention is over. கடன் பிரச்சனை மாறி விட்டது. The debts have been removed. அப்போ இப்ப எல்லாம் மறுபடியும் நார்மலாக செழிப்பாக மாறி இருக்கிறது. Once again everything has become to normal, everything has become prosperous. அந்த பறவையின் சத்தம், சூரியன் வெளிப்படுகிற அந்த காட்சி, அந்த திராட்சை தோட்டத்துடைய அந்த நல்ல வாசனை, இதெல்லாம் எதை அது நம்மை கூப்பிடுகிறது? And the sun coming out, and the fig tree blossoming, the tender grapes and the singing of the birds, all these are calling or inviting us. மணவாளனோடு கூட சேர்ந்து எழுந்து வா என்று கூப்பிடுகிறது. Arise and come along with the bridegroom is that calling. அப்போ மணவாட்டிக்கு அந்த சோதனை முடியும் போது உன் கஷ்டங்கள் மாறிவிட்டது, நீ எழுந்து வா என்று மணவாளன் அழைக்கிறார். And the bridegroom is inviting or calling the bride, saying the time of your trial is overpast and it is over. Arise and come to me. அப்போ அந்த திராட்சை தோட்டமானது பூவும் பிஞ்சுமா இருந்த நல்ல வாசனை வீசுகிறது. மணவாளனோடு சேர்ந்து மணவாட்டியை மணவாளன் அண்டை அழைக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை அது. And this wine which is found with flowers and tender grapes giving a good smell is an invitation where the bridegroom is calling the bride to come along with him. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்த சிறு நரிகள் வெளிப்படுகிறது. And it is this time where this little foxes they appear. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does that mean? ஒரு சோதனை முடியும் போது செழிப்படைகிறதான நேரத்தில்
தேவன் அண்டை இயேசு அண்டை சேருவதற்கு முன்பாக சில சிறு சிறு பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்டு கர்த்தரிடத்திலிருந்து நம்மை பிரிக்க அது முயற்சி செய்யும். At the end of the trial, when we come out victoriously and receive all the prosperity, and when we try to get close to Jesus, at that time in between some little sin will come in between to stop us not getting close to our God. ஒரு பரீட்சை, ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் முடியும் போது அடுத்த கிளாஸுக்கு நாம் போகிறது போல ஒரு எக்ஸாம், ஒரு ஆவிக்குரிய பரீட்சை, ஒரு சோதனை காலம் முடியும் பொழுது தேவனோடு இன்னும் அதிகமாய் நெருங்கும்படியாக அவர் நம்மிடத்தில் வருகிறார். And when there is a final examination where we go on from one class to the other, likewise we also have a spiritual examination or a test by which we can get close to our God. ஒரு சோதனை முடியும் போது நான் முந்தின நாட்களை விட இப்பொழுது இயேசுவோடு அதிகமாக நான் நெருங்கி இருக்கிறேன் என்று தான் நம்முடைய சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். And our witness or testimony should be that at the end of our trial I have become much closer to my God. ஆனால் இந்த தேவனோடு இருக்கிற உறவு பெருக வேண்டியதான அந்த காலத்தில் செழிப்பு வரும் பொழுது சில நேரத்தில் பின்மாற்றமும் வரும். அதுதான் அந்த சிறு நரிகள். At the time when there should be a greater closeness in relationship with our God, at the end of every trial, instead of this prosperity, there might be some falling behind in our life, like this little foxes. நான் ஒரு சபையில் இருக்கும்போது, when I was in a particular assembly, ஒரு தாய் வருவார்கள். a mother used to come. அவங்களுக்கு பயங்கர பண கஷ்டம். And she had trouble, she had a shortage of money. அவங்க சொல்லுவாங்க, பிரதர் நாங்க தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும், எங்களுக்கு வெக்கமா இருக்கு, ஆனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்று சொல்வார். She used to say, I am ashamed brother, it is me who should be giving you offering, but I am in a great debt, I am in a big problem. அப்போது சிறிய உதவிகள் செய்வேன். I used to help her a little bit. ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து அவர்களுக்கு அந்த செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும், கிட்டத்தட்ட 1.25 லட்சம் வந்தது. And after some months, suddenly she got settlement money around 1.25 lakhs. அதுதான் சோதனை முடிந்தது, மாரி காலம் சென்றது, இப்போது வெயில் வந்து விட்டது. And that is the end of the trial, and the sun has come out, everything has become prosperous. அப்போ அந்த செழிப்புல அட்லீஸ்ட் கொடுத்ததை திருப்பி கொடுக்கணும், அந்த மனசு வரல. ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினாங்க, மொபைல் ஃபோன் வாங்கினாங்க, இப்படி அது ஒரு சிறு நரிகள் அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து அவர்களுடைய ஜீவியத்தை கெடுக்க ஆரம்பித்தது. In their prosperity they should have at least a mind to give a little bit what they have borrowed, but they bought a cell phone, they bought a computer, and likewise some little foxes entered inside their life. நமக்கு மாரி காலத்தை விட, அதாவது சோதனை காலத்தை விட செழிப்பா இருப்பது, நிம்மதியா இருப்பது நம்முடைய மாம்சத்திற்கு நமக்கு பிடித்த ஒரு காரியம்தான். For our flesh and for us it is of great desire not to be found in trial and temptation or in this rainy season or in the dark clouds, but rather to be at comfort. ஆனால் சில நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட நாம் விரும்புகிற செழிப்பு நம்மையே கொல்லலாம். it is prosperity can be dangerous. And at some times this prosperity which we desire very much, it might kill our very own life. Therefore prosperity is dangerous. இதனால்தான் நம்மில் சிலரை ஆண்டவர் விடுவிக்கிறதே இல்ல, சில பிரச்சனைகளை பூட்டி போட்டுட்டார். ஏன்னா தெரியும் இது சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுதான் நம்முடைய பின்மாற்றத்தின் ஆரம்பம். சில சிறு நரிகள் ரெடியா இருக்கு, மனசுல இருக்கு, வெளியில நமக்குள்ளதான் இருக்கு நரி. It is therefore for some people the Lord has locked them inside a particular problem, not setting them free at all, because he knows that there are some little foxes not outside, right in their mind. If you set them loose, they will just go away from him. இந்த கெட்ட குமாரனை பாருங்கள். Just consider the prodigal son. அவனுடைய செழிப்பின் நேரத்தில் தெளிந்த புத்தியை இழந்து விட்டான். At the time of his prosperity he lost his sober mind. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம், Luke chapter 15, 16ஆம் 17ஆம் வசனங்களை வாசிப்போம். let's read verse 16 and 17. அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது And when he came to himself, அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அது வரைக்கும் நிறைய பணம் இருந்தது, அவனுடைய பங்கு அவனுக்கு கிடைத்தது, புத்தியை இழந்து விட்டான், தெளிந்த புத்தியை இழந்து விட்டான். which means until then he had much prosperity, he had his own portion, much money, and therefore he lost his mind. அப்போ அந்த வறுமையில், அந்த பசியில் தான் புத்தி தெளிவடைகிறது. And at his poverty and when he was hungry, he came to his mind. இது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில்
Sometimes trials are safer than prosperity. தேவன் நம்மை சில சிறையிருப்புல பூட்டி வச்சிருக்காரு. இந்த கடன் பிரச்சனை, வறுமை, வேலை இல்ல, சில நேரத்தில் நமக்கு அதுதான் சேஃப்டி. ஏன்னா ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல நல்லா இருப்போம், நல்லா ஜெபிப்போம், தேவனை தேடுவோம், சர்ச்சுக்கு வருவோம். பணத்தை கொடுத்தா போறோம், அழிஞ்சிருவோம். அதனால தான் ஆண்டவர் பூட்டி வச்சிருக்கிறார். Likewise, even in our life, sometimes we will be in a captivity and we will be in debts or some kinds of problems, and therefore we will come regularly to church. We will seek God very correctly, and therefore the Lord will have kept us in that captivity, and therefore sometimes trials are safer than prosperity. அந்த வறுமையில், அந்த வயிற்று பசியில், அந்த பன்றியினுடைய தவிடை சாப்பிட்டால் நலமா இருக்குமே என்கிறதான் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த பணக்காரனுடைய புத்தி தெளிந்தது. At the time of his poverty and of a great hunger, where he wanted to quench his thirst and fill his stomach with the husk of the swine, that time that rich man came to his senses. அப்போ நமக்கு வேலை வேணுமா? Therefore, do we need a job? கடன் மாறணுமா? You want your debts to be removed? வர வேண்டிய பணம் வரணுமா? And for the money which is pending, should it come? முதலாவது நம்முடைய மைண்ட்ல இருக்கிற நரியை வெளியே துரத்தணும். First, you have to chase that fox which is in your mind. அதோட அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அந்த பணம், அந்த செழிப்பு வந்த உடனே நமக்குள்ள சில பிளான்ஸ் வரும், சில திட்டங்கள் வரும். இப்படி வாங்கலாம், அப்படி செய்யலாம், இப்படி செய்யலாம். இதுதான் நமக்கு எடுத்துரும், தேவனை விட்டு பிரித்து விடும். Which means right after you get a settlement or a money, immediately your mind will have some plans. I have to buy this and buy that, I have to do this and that will immediately corrupt your mind. எல்லாவற்றையும் பலிபீடத்தில் வைக்க வேண்டும். We have to surrender all these things in the altar. எனக்கு கிடைக்கிற அந்த செழிப்பெல்லாம் தேவனுக்கு சொந்தமானது. And all the prosperity that I receive belongs to God. அப்போ இப்படி நாம் ஒப்பு கொடுப்போது ஆண்டவர் தருவார். ஏனென்றால் நாம் விலகி போக மாட்டோம் என்கிற நிச்சயம் அவருக்கு வரும். When we surrender in such a manner, then the Lord will give everything, because he has an assurance that we will not go away from him. மறுபடியுமாய் அந்த உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Once again, let's read Song of Solomon chapter 2 verse 15. திராட்சை தோட்டங்களை கெடுக்கிற குழி நரிகளையும் சிறு நரிகளையும் நமக்கு பிடியுங்கள். நமக்கு பிடியுங்கள். யார் பேசுகிறது? And it is said, catch them for us. And who is this speaking? இது மணவாட்டி பேசுகிறார் இருந்தால், மணவாட்டி மணவாளன் மணவாட்டி சார்பாக சேர்ந்து பேசுகிறாள். And it is the bride who is speaking, but on behalf of both the bride and the bridegroom. அப்போ அந்த சிறு நரியை பிடிப்பது மணவாளனுக்கும் நல்லது, மணவாட்டிக்கும் நல்லது. To take or catch this little foxes is both good for the bride and as well as the bridegroom. இந்த மணவாட்டிக்கு அந்த சிறு நரியை பிடிக்கக்கூடிய பலன் இல்லை, ஆகையால் மணவாளனுடைய உதவியை கேட்கிறாள். And for this bride, she doesn't have the strength enough to catch this little foxes, therefore she is asking the help of the bridegroom. அதே நேரத்தில் மணவாளனும் அவர் தனியாக இதை செய்ய முடியாது, மணவாட்டி அந்த நரியை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். At the same time, this bridegroom cannot do this job alone, and this bride has to offer this little foxes in his hand. அடிக்கடி ஆவியானவர் சொல்வார், உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள், ஒப்பு கொடுங்கள். Very often the Spirit of God will tell us, surrender yourself. அப்போ நாம் அறிக்கை செய்வது, நமக்குள்ள இருக்கிற சிறு நரிகளை அறிக்கை செய்வது, நம்மை ஒப்பு கொடுப்பது, அப்போ அதுதான் நம்முடைய பகுதி. அப்பொழுது தேவன் அந்த நரியை பிடிப்பார். When we surrender all the little foxes and when we surrender ourselves in the hand of the Lord, it is at that occasion where we give an opportunity for the little foxes to be caught. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, As we read in Hebrews chapter 4 and verse 12, கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்தினுடைய நினைவுகள், அது வாசிங்க 4:12. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. இருதயத்தினுடைய நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் என்று வாசிக்கிறோம். we read it's a discerner of the thoughts and the intent of a heart. Intent of the heart. Intent, எந்த இன்டென்ஷனோடு, எந்த எண்ணத்தோடு, நோக்கத்தோடு ஒரு காரியத்தை செய்ய ஒரு யோசனை புறப்படுகிறது, இது தேவனுடைய வசனம் பகுத்தறியுமா? And the word of God is able to discern what is the intention of a heart and what we are thinking or planning to do. வேலை இல்லாதவர்கள், And those who do not have a job, கடன் பிரச்சனையில் இருக்கிறவர்கள், those who are in debts, இப்படி யோசிக்க வேண்டும். they have to think like this. நல்ல வேலை ஆண்டவர் தரார்,
The Lord is going to give you a good job. அந்த செழிப்பை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம்? How are we going to handle the prosperity which the Lord is going to give you? அதை யூகிக்கும் போது நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற நரி எல்லாம் வெளியே வரும். And when you start imagining, you can see all the little foxes coming outside automatically. அதையெல்லாம் பலி செலுத்த வேண்டும். All that you have to put it in the altar. இல்லை என்றால் அந்த மணவாளனுக்கும் மணவாட்டிக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த உறவை இந்த நரி கெடுத்து விடும், பிரித்து விடும். Otherwise, the relationship which is between the bride and the bridegroom, this little foxes, they will spoil it. நமக்கு வேலை கொடுப்பது மணவாளன் கையில் தான் இருக்கிறது. To give us a job is in the hand of a bridegroom. ஆனா நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவரோடு ஒட்டாமல் இருந்தால் வேலை எப்படி தருவார்? நீ என்னை விட்டு போய்டுவே, நான் தர மாட்டேன் வேலை. But if our heart is not ready to stick with our God, he is not going to give us a job because he knows immediately you will forsake him. சில பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு சமுதாயத்துல பெரிய பேர் தரலாம், ஆனால் தேவனை விட்டு பிரித்தால் நித்தியம் பாதிக்கப்படுகிறது. இதை காண்கிற ஆண்டவர் அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா நடத்துகிறார். Some worldly blessings which we receive might give us a good name in the society, but it will take us or lead us away from God and take us to eternal damnation, and therefore the Lord is taking us in a path very carefully. இரண்டாவது, Secondly, பிரசங்கி 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். let's read Ecclesiastes chapter 10 and verse 1. செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாரி கெட்டு போக பண்ணும். ஞானத்திலும் கனத்திலும் பெயர் பெற்றவனை சொற்பம் அதிகீனமும் அப்படியே செய்யும். இங்கே சொற்பம் அதிகீனம் என்று வாசிக்கிறோம். Here we read about something called a little folly. இங்கே ஒரு தைலக்காரனை பற்றி வாசிக்கிறோம். And we read about an apothecary. about an apothecary. இந்த தைலக்காரன் யார்? Who is this apothecary? இந்த தைலம் செய்வது என்று சொல்வது ஒரு கலை. And to make this ointment, it is an art. இங்கிலீஷ் பைபிள் அப்படிதான் இருக்கிறது. And that is what is written in English Bible. யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரம் Exodus chapter 30 25ஆம் வசனமா? அதனால் பரிமள தைலக்காரன் செய்வது போல கூட்டப்பட்ட பரிமள தைலமாகிய சுத்தமான அபிஷேக தைலத்தை உண்டு பண்ணுவாயாக. பரிமள தைலக்காரன் செய்வது போல என்று நாம் வாசிக்கிறோம். we read about the art of apothecary. இங்கிலீஷ்ல பாருங்க, the art of the apothecary. art அதாவது அது கலை. அது எப்படி அந்த மிக்ஸ் பண்ணணும், எதை மிக்ஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் அந்த தைலக்காரனுக்கு தான் தெரியும். அப்போதான் அந்த கரெக்டான ஸ்மெல் வரும். The apothecary, he alone knows what has to be mixed in what proportion so that he might make a good ointment. அதுபோல தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஞானத்திலும் கனத்திலும் பேர் பெற்றவர்களா இருக்கிறோம். Likewise, we children of God, we have a name in wisdom and honor before God. நம்மை போதிக்கிறது சமுதாயம் அல்ல. And to teach us, it is not the society which is teaching us. வாழ்க்கையை பற்றி நம்மை போதிக்கிறது நம்முடைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அல்ல. And it is not our school teachers who are teaching us about our life. தேவனே போதிக்கிறார். It is God himself who is teaching us. நாம் திறந்து வைத்திருக்கிற பைபிள் தேவனுடைய வார்த்தை. The Bible which you have kept open is the word of God. அது தேவனுடைய போதனை. And it is the moral and the counsels of God. இதனால் உலகத்தார் பெறாத ஞானத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். And by which we have received a great wisdom which the people of world have not received. அப்ப நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, இந்த தைலக்காரன் அவருடைய கலையினால் எப்படி அந்த அவர் வைத்திருக்கிற பொருட்களை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த வாசனையை வர வைக்க வேண்டும். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு ஈ வந்து அந்த தைலத்துக்குள்ள விழுந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? Just consider, after using all his art, this apothecary is preparing a very sweet smelling ointment, and suddenly a fly comes and falls inside and it is dead, then how it will be? இங்கிலீஷில் சொல்லுவ, தமிழ் எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல. அவாய்டிங் டாக்ஸ் இஸ் an art, evading tax is a crime. அதாவது வரி செலுத்தாமல் கட்டாமல் இருப்பது ஒரு குற்றம். ஆனால் வரி கட்டாமல் இருப்பதற்கு சில சட்டபூர்வமான முறைகள் இருக்கு. அது ஒரு கலை. It is said that avoiding tax is an art, but when we evade tax, that is a crime. இது போல இந்த பூமியில் எத்தனையோ தீமைகள் பெருகிக் கொண்டிருக்கிற நாட்களில் ஞானமாய் நடக்க வேண்டும். Likewise, when evil is abounding in this world, we need to walk wisely in this world. அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ண வேண்டும், எப்படி அந்த தீமைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஞானத்தை பெற்றவர்கள் தான் நாம்.
And we are the people who have received wisdom of how tactfully we can avoid all the evil in this world. நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, When we read Proverbs chapter 22 and verse 3, விவேகி ஆபத்தைக் கண்டு மறைந்து கொள்கிறான், பேதைகள் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். பேதைகள் ஞானம் இல்லாதவர்கள் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். the simple or the ignorant people, they pass on and they get punished. விவேகி புத்திமான் தீமை முன்பதாகவே கண்டு தன்னை மறைத்துக் A கொள்கிறார். prudent man, a wise man, he foreseeth the evil that is coming and he is hiding himself. இப்படி ஞானமாய் நடக்கும்படியா அழைக்கப்பட்ட நாம், And we people who have been called to walk wisely like wise, நமக்குள்ள சொற்ப மதியினம் நம்முடைய கனத்தையும் நம்முடைய பேரையும் குறைக்கலாம். but a little folly, it will cause bad reputation for a wisdom and honor. தாவீதுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது, When we consider the life of David, எப்படியாவது தாவீதை குற்றம் கண்டுபிடித்து கொலை செய்ய வேண்டும், அவன் சாக வேண்டும் என்று பல விதத்தில் சவுல் முயற்சி செய்தார். Saul tried in many ways somehow to find fault in David and he should kill him. ஒரு நாள் தாவீது சவுல் அழைத்த விருந்துக்கு தாவீது வரவில்லை. One day David was absent for the feast which Saul has invited him for. அப்போ கேக்குற, தாவீது எங்க? Then he is asking, where is David? அவன் வரல, வரல என்று சொன்னான். And he was given a reply that he didn't come. உடனே அவருடைய பதில் என்ன? What was the immediate answer? அவன் சுத்தமானவன் அல்ல. He is not clean. அதுதான் சவுலுடைய மனதுக்குள்ள இருக்கிற யோசனை வெளியே வந்து அந்த பொறாமையிலிருந்து என்னென்னமோ தவறுகளை குற்றமாய் தாவீதின் மேல் செலுத்த வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார். It is out of jealousy, all the unclean thing which is popping out of Saul, and that is blaming or accusing David in many ways. ஆனால் தாவீதை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது, தாவீது ஞானமாய் நடந்தான் சவுல் கிட்ட மாட்டாதபடிக்கு. But concerning David, it is written, David walked wisely that he should not be entangled in any evil of Saul. சில வாரங்களுக்கு முன்பாக the foolishness of சாலமோனுடைய மதிகேடு என்று ஒரு செய்தியை நாம் கேட்டோம். And a few weeks before we heard a message which is titled The Foolishness of Solomon. சாலமோனுடைய ஞானத்தை பற்றி பைபிள் சொல்லுகிறது, உலகத்தில் பக்கத்து நாடுகளில் உள்ளவர்களும் ஞானத்தை கேட்கும்படியே வந்தார்களாம். And concerning the wisdom of Solomon, it is written in the scripture, all the people from the neighboring nations and the countries came to see the wisdom of Solomon. அனிதா என்கிறதான ஒரு பெண் பிள்ளை +2ல் 1170 மார்க் வாங்கும்போது நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது, அவ தற்கொலை பண்ணும்போது தான் ஃபேமஸ் ஆயிட்டா. ஆனா சாலமன் அப்படி இல்லை, அவருடைய ஞானத்தை கேட்கும்படியா பக்கத்துள்ள ராஜாக்கள்லாம் வந்தார்களாம். And when a girl called Anita, when she scored 1172 marks, we do not know about her, but when she committed suicide, we came to know about her. But for Solomon, when he was yet alive, knowing about all his wisdom, people came to see his wisdom. 1 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 1 King chapter 4. 31ஆம் வசனம் வாசி. Let's read verse 31. அவன் எஸ்ராகியனாகிய ஏத்தானிலும் ஏமான் கல்கோல் தர்தா என்னும் மாகோலின் குமாரரிலும் மற்ற எல்லா மனுஷரிலும் ஞானவானாயிருந்தான். சுற்றிலும் இருந்த சகல ஜாதிகளிலும் அவன் கீர்த்தி பிரபலமாயிருந்தது. அவனுடைய ஞானத்து நிமித்தம் சுற்றிலுள்ள ஜாதிகள் மத்தியில் இவன் பிரபலமானவனாய் மாறினான். Because of his wisdom, more than all the people surrounding him, he became very famous. 34ஆம் வசனம் வாசி. Verse 34. சாலமோனின் ஞானத்தை குறித்து கேள்விப்பட்ட பூமியின் சகல ராஜாக்களிடத்திலும் இருந்து நானா ஜாதியான ஜனங்களும் அவனுடைய ஞானத்தை கேட்கிறதற்கு வந்தார்கள். ஞானத்தை கேட்கிறதுக்கு வந்தார்கள். They came to hear his wisdom. அப்போ அவ்வளவு ஃபேமஸ் ஞானத்து நிமித்தம் பெயர் பெற்றவன் அவ்வளவு ஒரு மதிகேடனாய் மாறிவிட்டான் பிற்காலத்தில். And he who became very famous because of his wisdom became so foolish on his later days. அவருடைய தைலத்திற்குள் ஒரு இல்ல நிறைய ஈ விழுந்து விட்டது. And in his ointment not just one fly, many flies fell down. இது போல நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஞானம் அடைந்தவர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு செத்த ஈ, ஒரு சொற்ப மதியினமான செயல் நம்முடைய எல்லா கனத்தையும் கெடுத்து விடலாம். Likewise, we who are called to be wise, we should all be careful, because
one little fly or little folly in our life will spoil our entire life. ஆதியாகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏசாவும் ஒரு விதத்தில் வேட்டையாடுவதில் ஒரு ஞானியா இருந்தார், கன்னிங் ஹண்டர். And when we read in Genesis chapter 25 verse 27 about Esau it is written he was a cunning hunter, which is also his wisdom. வாசியுங்கள். இந்த பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் ஆனபோது ஏசா வேட்டையில் வல்லவனும் வேட்டையில் வல்லவன், இங்கிலீஷ்ல கன்னிங், அதன் அர்த்தம் கை தேர்ந்தவனாய் இருந்தான். And it is written Esau was a cunning hunter. When we say cunning, he was very skillful. அப்போ அப்படி ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு மனுஷன். He was such a famous man. புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறது, ஒரு அப்ப துண்டுக்காக அவருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் சேஷ்ட புத்திர பாதத்தையும் இழந்தான். And it is written about him in the New Testament that just for a morsel of bread he lost his inheritance and all his blessings. வாசியுங்கள். ஒருவனும் எபிரேயர் 12:16. எபிரேயர் 12:16-17. ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை பாருங்க, ஒருவேளை போஜனத்திற்காக சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை இழந்தான். Just for one morsel of meat he sold his birthright. அப்போ நாம் எத்தனையோ காரியங்கள் ஞானிகளா இருக்கலாம். We might be wise in many things. ஆனால் ஒரு சொற்ப மதியினம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்டால் அது அந்த எல்லா ஞானத்தையும் கெடுத்து விடும். But a little folly comes out of our life, it will spoil our entire wisdom. நம்மை பார்த்து யாருமே நீயுமா என்று சொல்லக்கூடாது. And looking at us, none should say, is it also you? ஆகையால் நமக்குள்ள இருக்க அந்த சொற்ப மதியினத்தை நாம் கண்டுபிடித்து எங்கே நம்முடைய பேர் கெட்டு போகலாம் என்று அறிந்து அங்கே நம்முடைய டிஃபென்சஸ், நம்முடைய காப்பை நாம் எழுப்ப வேண்டும். And therefore we need to find all that little folly which is hidden in us, we need to remove it, and we should become more wise, and we should strengthen all our defenses. நீதிமொழிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் 11ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும்போது, when we read Proverbs chapter 6 verse 10 and 11, அங்க கொஞ்சம் தூக்கத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். and it is written about a little sleep. இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், let him sleep a little, இன்னும் நான் கொஞ்சம் உறங்கட்டும், and let him slumber a little. அது நம்முடைய தரித்திரத்திற்கு காரணமாய் மாறும். That will become a reason for our poverty. நேற்று ராத்திரி இதற்காக நம்ம ஜெபிச்சோம். And yesterday night we prayed for this. உலகத்துல பயங்கரமான காரியங்கள் சம்பவித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. Many terrible things are happening around the world. இன்றைக்கு இப்பொழுது நாம் இங்கே கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அமெரிக்காவில் புளோரிடாவில் பயங்கர புயல் அடித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. At this time when we are conducting meeting peacefully here, there is a great cyclone or a hurricane that is going against the city of Florida. போன வருஷம் மெட்ராஸ்ல எவ்வளவு பயங்கர காற்று அடித்தது நமக்கு தெரியும். And we know very clearly of how much great winds that was blowing last year in Madras. அது 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு. It was around 150 kilometer speed. ஆனா நேற்று இப்போ கொஞ்சம் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பா கியூபா என்கிற தேசத்தை இந்த காற்று அடித்து அது போய்கொண்டே இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 200 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தாண்டி போய்விட்டது. 160 மைல் ஸ்பீடு. And a few hours before this particular hurricane, it is going past the country of Cuba at around more than 200 kilometer speed, and it is still moving on. இன்னும் வேகம் அடையும் என்று சொல்லுகிறார்கள். And it is said it will increase in speed. இதுவரைக்கும் 24 பேர் மரித்து விட்டார்கள். Until now 24 people have died. 60 லட்சம் பேர் ஊரை விட்டு போய் விட்டார்கள். Around 60 lakh people, they have evacuated their places. ஆனா கொஞ்சம் பேர் அங்கே நாங்க இங்க தான் இருக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்காங்க. அதுல தான் 24 பேர் மரிச்சிட்டாங்க. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் மரிக்க போறாங்க. But a few of them say that we will stay here itself, we are not going anywhere, after which 24 people died, and because of which yet more people are going to die. அப்போ இது போல நாமும் இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் என்று இந்த உலகம் வெடிக்க போகுது. இந்த உலகம் ஒரு சிக்கலா ஒரு கண்ணியா மாறுகிறது. இதுல போய் எப்படி செட்டில் ஆகலாம் தான் பிளான் போடுகிறோமே ஒழிய இதுல எப்படி இயேசுவின் வருகையில் போகலாம் என்று நாம் சிந்திக்காமல் இருக்கிறோமே, இதுதான் அந்த தூக்கம். We are also trying to get settled into this world, knowing very clearly that this world is going to explode very soon, and that world is becoming a snare for us, and therefore instead of being in this world trying to prepare ourselves to meet our Jesus, when we are trying to settle down here, that is this little sleep. செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி
தேதி ஏதோ பயங்கரமாய் ஒன்று நடக்க போகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். And they are saying something terrible is going to happen on September 23rd. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் வானத்தில் ஒரு ஸ்திரீயை நான் கண்டேன். And in Revelation chapter 12 it is written, I saw a woman in the heavenly. அவளுடைய பாதத்தில் சந்திரன் இருக்கிறது. Under her feet there is the moon. அவள் சூரியனை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள். And she was clothed with sun. அவளுடைய தலையில் 12 நட்சத்திரங்கள் And இருக்கிறது. upon her head there were 12 stars. இதே ஒரு வடிவத்தில் இப்பொழுது செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி ஒரு அந்த வானத்தில் இருக்கிற சில ராசிகள் சேர போகிறதா. And exactly in the same shape or position, some of the stars in the heavenlies, they are going to make a shape on September 23rd. அந்த ஒரு வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்திரீ கொப்பான ஒரு ராசி உண்டு, கன்னி ராசி, வெர்கோ கான்ஸ்டலேஷன். And exactly according to Revelation chapter 12, where it is mentioned about that women, there is going to form a shape or a constellation in the sky which is called Virgo. அந்த கன்னி ராசிக்கு மேல சிம்மம் ராசி என்கிறதான ஒரு ராசி உண்டு. அதில் 9 நட்சத்திரங்கள் உண்டு. அதோடு கூட 3 கோள்கள் பக்கத்தில் ஒரே வரிசையாக வருகிறது. புதன், வெள்ளி, செவ்வாய், இந்த 3 கிரகங்கள் சேர்ந்து வரும். மொத்தம் 12 நட்சத்திரங்கள் அந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கிறது. And above this constellation called Virgo, there is going to be a constellation which is called Leo, which is going to form above, and which is comprised of 9 stars, and along with that Mercury, Venus and Mars, they are also going to form together a shape which is the head of this Virgo. செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி இது நடக்க போகிறது. This is going to happen on September 23rd. அந்த கன்னி ராசியுடைய கால் பகுதியில சந்திரன் இருக்க போகிறது. And below the constellation called Virgo, underneath there will be the moon. அதனுடைய தலைப்பகுதியில் சூரியன் வர போகிறது. And near to its head sun will come. அது மாத்திரமல்ல, வானத்தில் ஒரு அடையாளம் காணப்பட்டது என்று யோவான் சொல்லுகிறாரு. When John says there was a sign or a wonder in heaven, அந்த அடையாளம் பகல் நேரத்தில் காணப்படத்தக்கதா செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி ஒரு சூரிய கிரகணம் நடக்க போகிறது. And to see this wonder on September 23rd, right in the noon, there will be a solar eclipse. அது மாத்திரமல்ல, not just that, அந்த ஆண் பிள்ளையை அந்த ஸ்திரீ பெற்றெடுத்தது போல, like that women gave birth to a male child, வியாழன் என்கிறதான ஒரு கிரகம் ஜூபிட்டர், அது அந்த கன்னி ராசியுடைய வயிற்று பகுதியில் 9 மாதமா இருக்கிறதாம். செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி வெளியே வர போகிறது. And this planet called Jupiter is near the stomach portion of the constellation called Virgo for 9 months, and on September 23rd it will come out of it. இதெல்லாம் நமக்காக அல்ல, உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களை விழிப்படையும்படி ஆண்டவர் சில எச்சரிப்புகளை தரார். And all these things are not for us but for the people of the world, for them to wake up. The Lord is giving this as a caution or a warning. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஆண்டவர் சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் வானத்தில் அடையாளங்களாக வைத்திருக்கிறார். And when we read in Genesis chapter 1 verse 14, the Lord created the sun and the moon and all the stars and kept it in the heaven as signs and wonders. அப்போ பைபிள் தெரியாதவர்கள், பைபிள் படிக்காதவர்கள் இந்த அடையாளங்களை கண்டு உணர்வடைய வேண்டும். And those who do not know the Bible, those who do not read the Bible will see all such things and they will wake up. ஆனால் பைபிள் தெரிஞ்ச நமக்கு இந்த சொற்ப கொஞ்சம் தூக்கம் எவ்வளவு நம்மை பாதிக்க போகிறது பாருங்க. But for us who know about the Bible, this little sleep that will cause a great problem for us. நேற்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன், I was saying this yesterday. ஒரு போலீஸ்காரன் ஒரு அம்மாவோட பேசுறார், நான் புயல் வரப்போதுமா, நீங்க இங்க இருக்கிறது நல்லது இல்ல. அவங்க சொந்த போட், நல்ல பணக்கார அம்மா, சொந்த போட் வச்சிருக்கிறான். நான் கடல்ல இருக்கிற போட்ல இருக்க ஒண்ணும் நடக்காது, நான் இங்கே இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. A policeman in Florida, he is speaking to a woman there saying there is going to be a great cyclone. I'm asking you, I'm requesting you just to vacate this place. But that woman, she is very rich and she is saying no, nothing will happen to me, I'm safe, I'm comfortable staying here. சில அந்த பெரிய போட், அதுக்கு ஒரு 1 கோடி 2 கோடி ரூபாய் இருக்கும். அந்த போட்டை சில மரங்களுக்கு இடையில சொருவி நான் கடல் மேல அந்த தண்ணீர் மேல நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னான். It is a very big boat which is costing some around 1 or 2 crores of rupees, and she has fixed that boat in between some big trees, and she says I am comfortable and safe here. அந்த போலீஸ்காரன் அட்வைஸ் பண்றேன், அம்மா நாங்க அட்வைஸ் பண்றோம், இங்க இருக்கிறது
நல்லதில்லை, நாளைக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நாங்க இருக்க மாட்டோம், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, நாங்க எல்லாரும் போறோம். And the policeman is saying, and he is saying, we are advising you, please, because when the cyclone comes or the hurricane comes, we will not be found here to help you. அப்போ தேவன் நம்மை உலகம் அறியாத ஞானத்தை, நட்சத்திரங்களை பார்த்து படிக்காமல் பைபிளை பார்த்து படிக்கக்கூடிய ஞானத்தை தந்திருக்கிறார். The Lord has given us a wisdom not to learn looking at the stars, but by reading our Bible. ஒரு நிமிடம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். For 1 minute, let us close our eyes. இந்த காலத்துக்கேற்ற ஒரு விழிப்பை கர்த்தர் நமக்கு தர வேண்டும். The Lord should give us an awakening, a mind according to our times. காற்றுகள் உலகத்தில் வீசுகிற காலம். This is a time when the winds are blowing against the world. இந்த புயல் போன பிறகு, இந்த புயலுடைய பேர் எர்மா, இந்த புயல் போன பிறகு அடுத்த ஒரு புயல் வருகிறது ஹோசே, அது முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த ஒரு புயல் வருகிறது கேட்டியா. And once this hurricane which is called Irma that will go away, there is another hurricane which is coming next, which is called Jose, and there is another hurricane following that Jose which is called Keta. அப்போ இந்த புயல்கள் எல்லாம் மாறி மாறி வரும், ஏனென்றால் ஜனங்களை உணர்த்தும்படியாக, எழுப்பும்படியாக. And all these hurricanes are coming one by one in order to cause an awakening among the people. ஆனால் நாமோ அது வரும்போது பார்க்கலாம் என்று சொல்லி, இப்போ நான் நிம்மதியா இருக்கணும், என்னுடைய விளையாட்டை விளையாடி கொண்டே இருக்கணும், நான் ஜாலியா இருக்கணும், தயவு செய்து இந்த பிரசங்கம் எல்லாம் பண்ணி என்னுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்காதீங்க. But we are thinking in our mind, we might be saying by our mouth that all these things, when it will come, we will take care of it. Right now I am playing my game, I am enjoying my life. Don't conduct such sermons, threaten me and spoil my happiness. என்னுடைய சந்தோஷத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. Do not disturb my happiness. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் எழுப்ப வேண்டும். The Lord should awaken us all. இந்த பூமியில் உள்ளதான மயக்கத்தில் அநேகர் சிக்கி இருக்கிறார்கள், அவர்களை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். Many have fainted in the deception of this world. The Lord should awaken them all. இந்த காலத்துக்கேற்ற விழிப்புணர்வை கர்த்தர் தர வேண்டும். God should give us an understanding according to our time. பைபிளை படிச்சு திருந்தாதவர்களுக்கு தான் இப்படி நட்சத்திரங்களை வைத்தும் புயலை வைத்தும் கர்த்தர் எழுப்புகிறார். Those who do not know to read the Bible and correct themselves, that the Lord is sending all these hurricanes and showing all signs in the heavenly. காலத்துக்கேற்ற விழிப்பை கர்த்தர் தர வேண்டும். The Lord should give us an awakening according to our time. என் இருதயத்தின் ஓரத்தில் எங்கேயாவது இந்த ஆவிக்குரிய தூக்கம் இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் என்னை எழுப்ப வேண்டும். If there is in any corner of my heart there is a spiritual sleep, the Lord should awaken me. அந்த விழிப்பை விரும்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமா. Those who desire this awakening, please put up your hands. என் குடும்பத்தின் மேல், என் மேல், என் சபையின் மேல் ஆவியானவர் பலமாய் அசைவாட வேண்டும். And upon my family, upon my church and all the families, the Spirit of God should move mightily. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் புரமங்க சக்தி விகரமங்கரமானி ஆத்ரே தீரௌ ஷமானி ஆத்ரா கரமானா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். மூன்றாவது, Thirdly, 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். let's read 1 Corinthians chapter 5 and verse 6. நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல, கொஞ்சம் புளித்த மா பிசைந்த மா முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் என்று அறியீர்களா? கொஞ்சம் புளித்த மாவு முழு மாவையும் புளிப்பாக்கும். A little leaven will leaveneth the whole lump. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does this mean? அந்த முழு அதிகாரத்தை படித்தால், If you read the whole chapter, அந்த கொரிந்தியர் சபையில ஒரு மனுஷன் ஒரு செய்யக்கூடாத ஒரு பாவத்தை செய்திருக்கிறார். in the Corinthian church, a man, he committed a sin which no one should commit. அந்த பாவ செயல் தான் கொஞ்சம் புளித்த மாவு. And that sinful action is that little leaven. இந்த மனுஷனை நீங்கள் சபையை விட்டு விலக்காவிட்டால் முழு சபையும் கெடுத்துவிடும். If you do not put aside this particular man, he will spoil the whole church. ஒரு நாள் ஒரு 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 விசுவாசி ஒரு சபையில் ஒரு தவறை செய்தார். One day a particular believer in an assembly, he committed a mistake. ஆனால் அவர் கொஞ்சம் ஒரு வசதியான ஒரு விசுவாசி. But he was a little rich man. அங்குள்ள ஊழியக்காரன் அவரை கண்டிக்க தண்டிக்க அவர் தயங்கினார். And the servant of God there, he was hesitating in order to punish him. அப்போ
ஒரு நாள் அவர் அந்த ஊழியக்காரன் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டார். One day this servant of God there, he saw a dream. ஒரு தாடி வைத்திருந்த ஒரு மனுஷன் அந்த சொப்பனத்தில். In the dream he saw a man with a bird. நீளமான தாடி. It was very long. அந்த தாடியில் ஒரு எறும்பு சிக்கி இருக்கிறது. And in the bird there was an ant inside. அந்த எறும்பை அவர் விரலை வைத்து எடுத்தால் அதை நசுக்கி விடுவார் என்ற அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு பயம். And if you want to take the ant off the bird, he had a fear that he might crush it inside his beard. ஆகையால் என்ன செய்தார்? Therefore what did he do? ஒரு எறும்பு புற்றுக்கு போய் அந்த தாடியை அங்க வைத்தார். அந்த எறும்பு தானாக எறும்பு புற்றுக்குள்ள இறங்கட்டும் என்று சொல்லி. He went close to a mount where the ants dwell and showed his bird close to that, thinking that the ant itself will climb down and go inside the pit. இது கேட்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்திருக்கும். இந்த புற்றில் இருக்க எறும்பெல்லாம் தாடியில ஏறிடுச்சு. And when you hear this, you know what would have happened. All the ants from the pit that climbed on his beard. அந்த பாஸ்டர் விழித்து விட்டார். Immediately that servant of God, he woke up. அப்போ இந்த அவருக்கு அர்த்தம் புரிந்தது. He understood the meaning of the dream. இந்த பிரதரை காப்பாற்ற போய் எனக்கு தான் பாதிப்பு வரப்போகுது. If I'm going to save this particular rich man, I will be in trouble. அப்ப அந்த பிரதர் அந்த ஊழியக்காரர் என்ன செய்தார்? Then what did the servant of God do? இந்த சொப்பனத்தை போய் அந்த பிரதர் கிட்ட சொன்னா, இப்படி ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தேன். அந்த சகோதரன் புரிந்து விட்டது, அவரே ஒதுங்கி போய்விட்டார். He went and said this dream to the brother who was at fault, and he also understood the dream, and he himself left the church. கொஞ்சம் புளித்த மாவு முழு மாவையும் கெடுத்து விடும். A little leaven will leaven the whole lump. கடைசி வசனத்தை வாசியுங்கள். Let's read the last verse. புறம்பே இருக்கிறவர்களை குறித்து தேவனே தீர்ப்பு செய்வார். இல்ல, put away from you that unclean, அந்த அசுத்தமான மனுஷனை உங்கள் மத்தியில் எடுத்து போடுங்கள். எத்தனாவது வசனம்? 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் இல்லையா? சரி, அது வாசிங்க கடைசி வசனம். புறம்பே இருக்கிறவர்களை குறித்து தேவனே தீர்ப்பு செய்வார். ஆகையால் அந்த பொல்லாதவனை உங்களை விட்டு தள்ளி போடுங்கள். அந்த பொல்லாதவனை உங்களை விட்டு தள்ளி போடுங்கள். அதுதான் தீர்வு. Therefore put away from among you that wicked person, and that is the solution. அப்ப இது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நாம் செட்டில் பண்ணாவிட்டால், மனம் திரும்புதலோடு நாம் அறிக்கை பண்ணி அதை சரிப்படுத்தாவிட்டால் அது எல்லாரையும் பாதிக்கும். Likewise, if we do not confess and forsake all the sins which is in our life and settle them completely, it will have its hand upon all the people. ஒரு யோனாவினுடைய கீழ்ப்படியாமை முழு கப்பலை அலக்களித்தது. Just because of disobedience of one Jonah, the whole ship was caught in the tempest. ஒரு ஆகானுடைய தவறு நிமித்தம் முழு இஸ்ரவேலுக்கு தோல்வி உண்டானது. And just because of one man, the whole Israelites, they faced a defeat. One Achan. ஒரே ஏரோதின் மூலம் நிமித்தம் முழு எருசலேம் கலங்கி போனது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. Just because of one Herod, the whole Jerusalem was trembling. அது மாத்திரமல்ல, not just that. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, when we read Romans chapter 5 and verse 12, வாசிங்க. இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும், ஒரே மனுஷனாலே பாவம் முழு உலகத்தில் பிரவேசித்தது. just by one man sin entered inside the whole world. ஏவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? Would Eve know about it? அவ personal choice, அதாவது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு காரியம் தான் என்று சொல்லி தான் இந்த பழத்தை புசித்திருப்பாள். இதனால 2000 வருஷம் 5000 வருஷம் கழித்து 6000 வருஷம் கழித்து நாம் எல்லாம் பாதிக்கப்படுவோம் என்று அவ யோசித்திருக்கவே மாட்டாள். Eve might have thought, this is my very own personal and a private choice of eating that fruit, and she would not have been aware that after 2000, 5000 or 6000 years later that we are suffering because of it. ஆதாமினுடைய ஏவாளினுடைய ஒரே பாவத்தினால் முழு உலகத்தில் பாவம் பிரவேசித்தது போல, just because of sin of one Eve, sin entered the whole world. ஆதாம் செய்த பாவம் மாத்திரமல்ல, நாம் செய்கிற யார் செய்த பாவமா இருந்தாலும் பரவுகிற தன்மை உண்டு. Not just the sin that Adam he committed, but even every sin that we commit has a tendency to spread. நாம் செய்கிற பாவம் நம்முடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கும். The sin which we commit will affect our child. அவர்கள் செய்கிற பாவம் அவருடைய சந்ததியை பாதிக்கும். And the sin that is committed by our children will affect their generation. இது நாம் செய்கிற பாவம் முழு சபையை பாதிக்கும். And the sin which we commit will affect the whole church. அதனால அது ஏன் இஷ்டம்,
ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பிள்ளை நான் செய்த ஒரு பிரசங்கத்தின் நிமித்தம் அவர் இப்படி எல்லாம் பிரசங்கம் பண்றார், அவர் சும்மா ஒரு வேலை பார்த்துட்டு போக வேண்டியது தானே என்று கேட்டார். And once a young girl listening to one of my messages, she said, why is he preaching all such things? Just let him go minding his own business. இதனால தான் நம்முடைய சபையில் சிறிய காரியங்களை பற்றி ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கிறோம். It is therefore for every trivial things that we are very strict in our fellowship. லவ் மேரேஜ் நடத்த கூடாது. We should not conduct love marriages. அது நம்முடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கும். Because that will affect our children. அது அந்த நன்மை நிமித்தம் தான் இதை நாங்கள் தடுக்கிறோம். And for this goodness sake that we hinder such things to happen. அதனால இதை நாம் மனம் திரும்புதலோடு அப்படிப்பட்ட தவறுகள் வரும் என்றால் ட்ரூ ரிப்பென்டன்ஸ் மெய்யான மனம் திரும்புதலோடு அதை அகற்றி போட வேண்டும். Therefore when such mistakes or wrongdoings come in our life with a true repentance, we need to remove all such things from our life. இதனால் தான் மாதந்தோறும் நாம் சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களை வைக்கிறோம். It is therefore every month we have sanctification prayer. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு சண்டே மாத்திரம் வந்தால் வேலைக்கு ஆகாது. If we think what mistake have I committed, and when we come only for the Sunday service, it will not do any good for us. கூட்டங்களுக்கு வர வேண்டும், உபவாசம் எடுக்க வேண்டும், வேதத்தின் கண்ணாடிக்கு முன்பா நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். கண்ணாடி இல்லாம நல்லா இருக்குன்னு தான் நினைப்போம். We need to come for all the meetings, we need to attend all the fasting prayers, we need to examine ourselves, we need to examine ourselves before the mirror which is the word of God. If we do not have a mirror itself, then we automatically will think we are always good. புளித்த மாவாகிய பாவத்தை நாம் அகற்றி போடாவிட்டால் புளித்த மாவாகிய ஆளை அகற்றி போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். If we do not remove that little leaven which is a sinful act, then it will end up removing that leaven which is the whole man itself. கடைசியாக Finally, யாக்கோபு 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசி. let's read James chapter 3 and verse 5. அப்படியே நாவானதும் சிறிய அவயவமாயிருந்தும் பெருமையானவைகளை பேசும். பாருங்கள், சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது. சிறிய நெருப்பு எவ்வளவு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடுகிறது. How a little fire kindleth a great matter. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக கெல்லிஸில் இந்த பைபிள் ஸ்டடி நடக்குமே மே மாசம், அதே போல ஒரு பைபிள் ஸ்டடி ஒரு ஸ்கூலில் நடந்தது. Many years before, like we have every month of May in every year a Bible study in Kellis. Bible study was planned to be conducted in a particular year. முதலாவது நாளோ இரண்டாவது நாளோ தெரியவில்லை. I do not remember whether it's the first day or the second day. அங்கே அந்த கூட்டம் ஆரம்பித்தது. முதலாவது இரண்டாவது பாட்டோ பாடுகிறார்கள், நான் கிட்டார் வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். And the meeting started, and whether it is the first or the second song which was in progress, I was also playing a guitar there. திடீரென்று நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரன் அவரும் கிட்டார் வாசித்து, அவரை நான் பார்த்தேன், அவர் என்னை பார்த்தார். Suddenly there was another brother seated next to me. He was also playing a guitar, and I saw him and he saw me. ஏன்னா ஒரு burning smell, ஏதோ எரிகிற ஸ்மெல் வந்தது. Because we could smell something burning. சுற்றி பார்த்த ஒண்ணும் தெரியல. We saw here and there, but we couldn't see anything. திடீரென்று பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரன் மேலே பார்த்தார். Suddenly the brother next to me saw above. அங்க ஒரு 2 வயர் ஷார்ட் ஆகி ஸ்பார்க் ஆகி அந்த ஓலை கூரை தீப்பிடித்தது. And suddenly a wire, an electrical wire, it was short, and spark came, fire came, and the shed caught fire. ஆனா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் பாட்டு பாடிட்டே இருக்கறாங்க. அந்த சின்ன தீ நாங்க 2 பேர் பார்த்தோம். But all the sisters, they were continuing singing, but we saw that little fire. அந்த தீ அப்படியே பரவ ஆரம்பிச்சது. And that fire started spreading. உடனே நான் கிட்டாரை நிறுத்தினேன், அவரு நிறுத்த சொன்னேன், பிளக் எல்லாம் உருவிட்டோம், ஸ்பீக்கர் எல்லாம் தூக்கிட்டோம், எல்லாரும் பார்க்க என்ன நடக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்த உடனே எல்லாரும் ஸ்டேஜ் விட்டு கொஞ்ச நேரத்துல முழு ஸ்டேஜ் இறங்கி வந்துச்சு. யோசிச்சு பாரு, கெல்லிஸ் பைபிள் ஸ்டடி நடந்துருக்கு, ஃபயர் இன்ஜின் வந்துருச்சு. Immediately I stopped playing my guitar. The other brother, he also stopped playing guitar. I removed all the cords and the wires, removed the speaker. Everybody saw, they were confused, but everyone saw the fire. Immediately in a few minutes the whole stage was vacated and the whole shed came down. Just consider, while the Bible study was in progress, fire engines came to fight the fire. ஒரு சிறிய தீ ஒரு பெரிய காட்டை கொளுத்தி விடும். A little fire will kindle a whole forest. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாவும் நெருப்புதான். This word says even tongue is also a fire. 6ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Let's read verse 6. நாவும் நெருப்புதான், அது அநீதி நிறைந்த உலகம். நம்முடைய அவயவங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தி ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதா. ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறது. It will set on fire the course of nature. அதாவது நாவு அந்த சின்ன தீ.
And that tongue is that little fire. ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறது என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? What it means, setting on fire the course of nature. எல்லாமே நார்மலா நடந்துட்டு இருக்கு. யாரோ ஒருத்தர் பேசுற வார்த்தை, என்ன சொன்ன நீ? அவன் வேலை நிறுத்திட்டான். ஆமா இப்படிதான் சொன்னேன். அப்படியா? அப்படி சொல்லி அடுத்த வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை அடுத்த வார்த்தை. குடும்பத்துல கலக்கம், சபையில கலக்கம், உலகத்திலே கலக்கம். Everything was going on normal. Suddenly someone spoke one word, and the other person, he stopped and asked, what did you say? And immediately other person say, yes, it is me who said like this. Immediately the next word and the next word, then a confusion, then an argument, and a whole trouble in the whole family. நாவு நெருப்பு. The tongue is a fire. ஆயுள் சக்கரத்தை அது கொளுத்துகிறது. It is setting on fire the course of nature. இந்த நாவை கொளுத்துனது யாரு? But who is setting on fire this tongue? தொடர்ந்து வாசிங்க. Let's read continuously. நரக அக்கினியினால் கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது. நரக அக்கினியினால் கொளுத்தப்படுகிறது. It is set on fire from hell. அந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? What does that mean? இந்த நாவு ஒரு சிறிய அவயவம் தான். Though tongue is a little member, இதை அடக்க பழகாவிட்டால் பாதாளத்திற்கு இந்த நாவை யூஸ் பண்ணலாம். if we do not know how to control it, hell knows how to control it. அப்போ நாம் தவறான வார்த்தைகள், கெட்ட வார்த்தைகள், சாபங்களை பேசுவோம். அதனால ஆயுள் சக்கரம் நார்மலா இருக்கிறதெல்லாம் மாறிப்போம். And when we will start speaking a wrong word, a bad word, and unwanted things, and immediately we will set the course of nature on fire. பிரியமானவர்களே, நாம் பேசுகிற வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு. Beloved, every word that we speak has power. ஒரு ஜப்பான்லயோ சைனாலயோ ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தார். Whether it is in Japan or China, I do not know, but he conducted a research. ரெண்டு டப்பாவில் அவர் சமைத்த சோறை வைத்தார். In 2 boxes he kept cooked rice. அப்போ ரெண்டுமே தூரமா வச்சார். ஒரு டேபிள்ல ஓரங்களில் வச்சார். He kept both the boxes upon a table, but on either end. அதுல லேபிள் ஒட்டினார். And he stuck a label on each of them. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட டப்பாவை திறந்து அவர் கெட்ட வார்த்தை பேசுவார் அந்த சோறை பார்த்து. And for a period of 1 month, every day he will open one box and he will speak bad words toward that cooked rice. அதுக்கப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை மூடிவிட்டு அந்த டப்பாவை திறந்து அவர் நல்ல வார்த்தை, நீ நல்ல சோறா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி நல்ல வார்த்தை பேசிட்டு. And then he will close the box on which he spoke bad word. Then he'll go to the other box. He will open it and he will speak good words, say you are a very good rice, you are very good and beautiful. ஒரு மாதம் கழித்து இந்த கெட்ட வார்த்தை வாங்கின டப்பாவில் இருக்க சோறுலாம் கருப்பாயிடுச்சு. And after 1 month, the food which was found in the box which received all the bad word was found to be rotten and black. ஒரு மாதம் அல்ல, சில நாட்கள் கழித்து. ஆனால் அந்த சோறு அது அப்படியே நல்ல சோறா இருந்தது. Not for 1 month, after few days, but the rice which received all the good words, it was found to be good. இதே போல வாட்டர் கிறிஸ்டல்ஸ், அதாவது இந்த கட்டியான தண்ணீர், ஐஸ் கட்டி இருக்கிறதே, அதை வைத்தும் அப்படியே ஆராய்ச்சி செய்தார். Likewise, they also experimented the same thing using water crystals. நீதிமொழிகள் 18ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, when we read Proverbs chapter 18 and verse 21, மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும். நாவின் அதிகாரத்தில் மரணமும் இருக்கிறது, ஜீவனும் இருக்கிறது. both life and death is in the power of our tongue. ஒரு மனுஷனை கொல்லலாம் நாவை வைத்து, ஒரு மனுஷனை பிழைக்க வைக்கலாம் நாவை வைத்து. We can cause a man to live with our tongue as well as we can kill him with our tongue. இதனால் தான் நாம் மற்றவர்களை சபிக்க கூடாது. It is therefore we should never curse others. சபிக்கவும் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் நம்முடைய நாவில் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார். The Lord has given power in our tongue both to curse and bless a person. மற்றவர்களை சபிச்சு பழகினால் ஒரு நாள் அது திரும்பி அடிக்கும். If you are habitual cursing others again and again, then one day it will pay back. மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. The power of life and death is in tongue. அப்புறம் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். And they that love it shall eat the fruit thereof. அதாவது நாவில் மரணத்திற்கு ஏதுவான அதிகாரம் உண்டு. And in the tongue there is the power of death. அதில் நான் சபிச்சா நடக்கும் தெரியுமா?
சில சொல்லுவாங்க நான் அப்படி கை வச்சு ஜெபிச்சா நடந்துரும் ஜாக்கிரதை. Some will say, if I curse, it will happen exactly. Do you know it? Even if I put my hand and pray, it will exactly happen. நடக்கலாம், ஆனால் அதன் கனியை அவர்களே புசிப்பார்கள். It will happen, that is true, but they will also eat the fruit thereof. அந்த ஜீவன் உண்டாக்க அதிகாரம் உண்டு நாவல். அப்படி மற்றவர்களுக்காய் பரிந்து பேசி அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தால் அதன் கனியை புசிப்பார்கள். அந்த அர்த்தம் நமக்கு ஒரு நாள் ஜீவன் போகும், அன்றைக்கு இன்னொருடைய நாவின் மூலமா நமக்கு ஜீவன் உண்டாகும். At the same time, there is also power of life in our tongue. When we intercede and pray for others, creating life in them, one day we will also might happen to lose our life. At that time it will pay back. We will eat the fruit, we will receive life. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. இயேசு நம்மத்தில் இருக்கிறார். Jesus is in the midst of us. அவர் அந்த சிறிய காரியங்கள், அந்த சிறு நரிகளை, அந்த சொற்ப மதியினத்தை, அந்த கொஞ்சம் தூக்கத்தை, அந்த சிறிய நெருப்பை மாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். And he is all able to remove that little slumber, removing that little fox, removing that little sleep, and removing that little fire. அதனால் நாம் அந்த சின்ன அந்த புளிப்பை அகற்றி போடாவிட்டால் நம்மால சபை முழுவதும் பாதிக்கப்படும். If we are unable to remove that little leaven, because of us the whole church will be affected. ஒரு 2 நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போமா? Can we pray for 2 minutes? இந்த மாதத்தில் சுத்திகரிப்பு கூட்டம் வைக்க சூழ்நிலை இல்லை. This month we do not have situation where we can have a sanctification prayer. ஒரு 2 நிமிடம் நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம். Therefore for 2 minutes let us all pray together. உங்களை, என்னை, நம்மை, சபையை, வாலிபர்களை கர்த்தர் கிருபையாய் பாதுகாக்க வேண்டும். The Lord should graciously protect and preserve you, me, all the youngsters and the whole of the church. என்னுடைய நாவு மற்றவர்களை கெடுக்கிற நெருப்பாய் இருக்க கூடாது, மற்றவர்களை சிருஷ்டிக்கிறதான நாவாய் மாற வேண்டும். My tongue should not be one that will hurt and affect others, but rather it should be able to create life in others. அந்த பொல்லாத மனுஷனை உங்கள் மத்தியிலிருந்து எடுத்து போடுங்கள் என்று நம்மை பற்றி சொல்லப்படுவதற்கு முன்பாகவே நமக்குள் இருக்க அந்த புளிப்பை நாம் அகற்றி போடுவோமாக. Before it is said of us, throw away that wicked person from among you, we should remove that little leaven which is in you and me. ஞானத்தில் பேர் பெற்றவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் செத்த ஈயை போல அந்த சொற்ப மதியினம் வராதபடிக்கு நம்மை காத்துக்கொள்வோமாக. And we who are famous in wisdom and honor, we should not give room for that one little fly to come and fall upon us. That little folly, let us all remove it. நம்ம ஜீசஸ் எல்லாரும் ரொம்ப நேசிக்கிறோம். We love Jesus, we all love Jesus very much. அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்க ஒரு சிறு நரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வருவதற்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. But we should not give room for that little fox or the little sin to separate us from him. சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக ஒரு சினிமாவை பார்த்தால் தேவ சமூகம் போய்டும், அபிஷேகம் குறைஞ்சிரும், திருப்பி வரதுக்கு டைம் ஆகும். Just for a little fun you go and watch a little movie and immediately you will lose the presence of God, you will lose your anointing, and to come back to the same presence it will take much time. ஏன் தெரியுமா தேவ சமூகம் குறைகிறது? Do you know why you will lose the presence of God? God நம்ம விட்டு போயிடுறார். God will leave from us. நீ பண்றது எனக்கு பிடிக்கல, நான் போறேன் என்று சொல்லுகிறார். He is saying, I do not like what you are doing, therefore I am departing from you. அது பரவாயில்லை ஆண்டவர், உமக்கு பிடிக்கலன்னா பரவாயில்லை, எனக்கு பிடிக்கும், நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். And we should not be saying it is okay if you do not like, I don't bother, but I like it, therefore I will watch it. சில வாலிபர்களுடைய ரிங்டோனே சினிமா பாட்டு தான். தேவன் உங்க பக்கத்துல வர மாட்டார். For some young boys, their ringtone of their cell phone itself is a cinema song. God will never even come near to you. இருதய கடினம் இல்லாமல் ஒரு மனசாட்சி இருக்கும் என்றால் அதெல்லாம் உங்களுடைய மொபைல்ல இருந்து delete, லேப்டாப்ல இருந்து delete பண்ணுங்க. If you have a proper conscience without a heartedness, please remove all such things from your cell phone and from all your laptops. நான் சொல்வதை கவனமாய் கேளுங்கள். Please listen carefully to what I say. ஜாக்கிரதையா இராவிட்டால் இந்த மவுண்ட் சபையிலிருந்து சிலர் அர்மகெதோன் யுத்தத்தில் தேவனுடைய விரோதிகளாக ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு விரோதமாக படையெடுக்க போகிறீர்கள். If you are not going to be careful, cautious and watchful, some people from the St. Thomas Mount Faith Home as an enemies to God, you will be found in the battle of Armageddon fighting against the Lamb of God. கண்களை மூடி அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். Let's close our eyes and listen to the verse being read. வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். Revelation chapter 17 verse 14. இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள்,
ஆட்டுக்குட்டியான இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் They பண்ணுவார்கள். shall make war with the lamb. பாருங்கள், அது யாரு? Who are they? நம்முடைய சபையிலிருந்தும் சிலர் விலகி போய் இயேசுவுக்கு விரோதமா கன் எடுக்க போறாங்க. Some of the people who are in our church, they will go astray and they will take their guns pointing against God. அதாவது துணிகரமான பாவம் இருக்கு. நாம் அதாவது பலவீனத்துல செய்யலாம். ஆனா இந்த சினிமா ரிங் டோன் எல்லாம் நம்ம மொபைல்ல வைக்கிறது, அது சினிமா உள்ள வைக்கிறது, ஆபாச படங்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, இதெல்லாம் துணிகரம். And there are some sins which we might do out of a weakness, but there are others which are very presumptuous, like having cinema songs as your ringtones, having pornographic movies on your cell phones and laptops. These are all presumptuous sin. அந்த தப்பான போட்டோஸுக்கு, அந்த தப்பான படங்களுக்கு ஜீவன் இருக்கு. And all the wrong photos and all the videos, they have a power. உங்களுக்கே தெரியாத தேவத்தினிடத்திலிருந்து உங்களை பிரிச்சு பிரிச்சு அது உங்களை யுத்தத்திற்கு கொண்டு போ. அர்மகதன் யுத்தத்துல தேவனுடைய எனிமி உள்ளதான அந்த சைடுல நிக்க போறீங்க. You will not be aware, but slowly but steadily it will take you away from the presence of God, and it will cause you to become enemies to stand against in the battle of Armageddon against God. வாலிபர்களே, உங்களுடைய பழக்கங்களை பற்றி ஜாக்கிரதையா இருங்கள். Youngsters, therefore be very careful concerning your habits. சில வாரங்களாக வாலிபர் கூட்டம் வைக்க முடியவில்லை. For some weeks we are unable to have this youth meeting. நீங்கள் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போக கூடாது. You should not go into a backsliding. கர்த்தருக்குள் நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். You should be kept in the Lord. அந்த சொற்ப மதியினம், அந்த சின்ன தவறான காரியத்து நிமித்தம் உங்களுடைய ஆத்துமாவை கெட்டு போய் நித்தியம் நித்தியம் நித்திய காலமாக ஐயோ 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 என்று புலம்ப போகிறீர்கள். தேவையா? Just for that little folly your soul will become corrupt, and for eternity you are going to fall into that hellfire and keep on shouting, oh unto me. Do you want to be in such a position? சிலர் அடி வாங்கி எலும்பு உடையிற வரைக்கும் புரிய மாட்டாங்க. பிரசங்கம் கேட்டெல்லாம் திருந்த மாட்டாங்க. ஆண்டவர் நல்லா அடிச்சு உதைச்சாதான் மூளையில ஏறும். For some people, they will not understand listening to all the messages and the sermons, but until the Lord will break their bones, hit them very hard, only then they will come back to their senses. அதற்கு முன்னாடியே திரும்பினால் கர்த்தருக்கு நல்லது, உங்களுக்கு நல்லது, எல்லாருக்கும் நல்லது. But if you repent even before that, it is good for the Lord, it is good for you, and it is good for all. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let's close our eyes. ஒரு 2 நிமிடம் நாம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட போகிறோம். For 2 minutes we are going to call upon our Lord. உங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். Start praying for yourself. எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். Start praying for us. உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள். Start praying for your children. சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபியுங்கள். Pray for the Sunday school children. கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். The Lord should sanctify us. சண்டே ஸ்கூல் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஒரு கம்ப்ளைண்ட். And while they were writing the Sunday school exam, there is a complaint. கேர்ள்ஸ் சைடுல தான் நிறைய பிரைஸ் வந்திருக்கு. பாய்ஸ் சைடுல பிரைஸ் ரொம்ப கம்மி. பாய்ஸ் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்தீங்க, நிறைய பேர் சரியா மார்க் வாங்கல, பெர்ஃபார்மன்ஸே கம்மி. Much of the prizes are from the girls side, and the boys side the prizes are very less. As well, when the exams were going on and the boys were talking with each other, they didn't conduct them properly. The performance is also poor. இன்விஜிலேட்டர்ஸ் சொன்னாங்க, பாய்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க. And the invigilators, they said this as a complaint to us, that many in the boys side they were speaking with each other. இந்த டிசிப்ளின் போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அது ப்ளூ வேல் மாதிரி, அது ஆவிக்குரிய தற்கொலை அது. And if you lose your discipline, it is like the blue whale game, and it is a spiritual suicide. நீங்களே சிரிச்சு சிரிச்சு உங்களுடைய ஆத்மாவை குத்தி கொலை செய்றீங்க. You keep on laughing, but unknowingly you are pricking and damaging your own soul. கர்த்தருடைய ஆவி எவ்வளவு நாள் போராடுவார்? How long will the Spirit of God strive with you? அவர் போராடிட்டே இருக்க மாட்டார். அவருடைய பொறுமைக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. He will not continuously strive with you, because there is an end to the limit for his patience. அவருடைய பலமான கரம் இறங்குவதற்கு முன்பாக நம் மனம் திரும்பினால் நமக்கு நல்லது. Before a strong hand comes heavily upon you, it is good for you to repent. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let's keep our eyes closed. மனம் திரும்புதலோடு கர்த்தரிடத்தில் நெருங்குவோமாக. With a repentance, let us come close to God. பிரியமானவர்களே, நான் இப்போது இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும்போது நானே அந்த வசனங்களுக்கு முன்னாடி நடுங்கி கொண்டிருக்கிறேன். Beloved, when I preach this word to you, I myself tremble before this word. நானும் உங்களை போல எல்லாரை போல பலவீனமான மனுஷன் தான். கர்த்தருடைய கிருபை எனக்கும் வேண்டும். I like all of you, I am also a weak man.
I also need much of the grace of God. கர்த்தருடைய கிருபையை இழந்த ஏசாவை போல நானும் ஒரு ஆகாத மனுஷனாய் மாறக்கூடாது. I should not become a sixth man who lost the grace of God like Esau. ஒருவேளை போஜனத்திற்காக நித்தியத்தை இழக்க கூடாது. Just for one day, one morsel of bread, we should not lose our eternity. அற்பகால பாவத்திற்காக நித்தியமா ஐயோ என்று கத்தக்கூடாது. Just for some trivial sins and pleasures, we should not be lamenting or screaming for eternity. அந்த இருதய கடினத்தை கர்த்தர் மாற்றுவாராக. May the Lord change the hardness of our heart. அன்றைக்கு ஐயோ ஐயோ என்று கத்துவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டால் நலமா இருக்கும். Before shouting oh to me on that later stage, let us cry unto God right today. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிப்போம். Let us pray for our children. வாலிபர்களுக்காக ஜெபிப்போம். Let's pray for our youngsters. ஊழியக்காரருக்காக ஜெபிப்போம். Let's pray for the servants of God. நமக்காக ஜெபிப்போம். Let's pray for us. இந்த சபைக்காக ஜெபிப்போம். Let's pray for this church. தேசத்திற்காக ஜெபிப்போம். Let's pray for the nation. அழிவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. Destruction is coming. இருள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. Darkness is approaching. இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் என்று சொல்வதற்கு காலம் இல்லை. There is no more time to say yet a little more sleep. எழும்புங்கள் எழும்புங்கள். Arise and arise. எழும்பு எழும்பு சீயோனே. Arise, arise Zion. எழும்பு எழும்பு எருசலேமே. Arise, arise O Jerusalem. நித்திரையை விட்டும் எழும்பும் நேரமாகிவிட்டது. The time has come for you to arise from your sleep. அசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கட்டும். He that is filthy, let him be filthy still. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does that mean? அசுத்தத்தில் கால் வைத்தால் உளையான சேற்றை போல சொறிமணலை போல அது இழுத்து விடும். If you step onto that filthiness like a deluge, like a sticking sand or a miry clay, it will pull you inside. அதே நேரத்தில் பரிசுத்தமாயிருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாயிருக்கட்டும். At the same time, he that is holy, let him be holy still. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does that mean? பரிசுத்தத்திற்காக ஒப்பு கொடுத்தால் பரிசுத்தத்தில் கால் வைத்தால் அதுவும் நம்மை இழுத்து விடும். If you yield for holiness, you step onto holiness, that will also pull you towards it. நம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். Let us lift up our voice and pray. இன்றைக்கு மௌனமாயிருக்கிறவர்கள் கவனியுங்கள். நரகத்தில் மௌனமாயிருக்க முடியாது. தானாய் சத்தம் எழும்பும். Those who are silent today, please listen. You cannot remain silent in hell. Automatically you will scream. அன்றைக்கு அழுகையும் பற்கடிப்பும் வருமே. இன்றைக்கு கண்ணீர் விட்டால் அதை தவிர்க்கலாம். On that day you will have gnashing of teeth and Weeping. cry. But today if you cry, it will be good for you. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. Therefore let us call upon the Lord. அந்த இருதய கடினம் மாறட்டும். Let the hardness of heart change. எத்தனை நாட்கள் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்த இயேசுவை மறுபடியுமாய் சிலுவையில் அறைந்து எட்டி உதைக்க போகிறீர்கள்? How long will you crucify the Jesus again and again and kick at him who gave life for you? பேசுகிற ஒவ்வொரு கெட்ட வார்த்தை, கெட்ட ஜோக்கு, பார்க்கிற ஒவ்வொரு சினிமாவும் ஆபாசப்படும் இயேசுவின் மேல் துப்புகிறது போல. Every bad word that you speak, every pornographic movie that you watch is like spitting on the face of Jesus. இனி எத்தனை முறை துப்ப போறோம்? How many times are you going to spit more? அந்த ஆணி அடிக்கிறதான் அந்த ஆளிலிருந்து அந்த சுத்தி எடுத்து எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடு என்று இயேசு ஒரு அடிக்கு இன்னொரு அடி நாம் கொடுக்க போறோமா? Are we going to take one of the nail from the hand of the soldier and say give me also a chance and hit Jesus once again with a கர்த்தரை nail? நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. Let's call upon the Lord. குடும்பங்களுக்காய் பரிந்து பேசுவோமாக. Let us intercede for the family. மவுண்ட் சபை பரிசுத்தமான சபையாய் மாற வேண்டும். Let Mount Phaethon become a holy Phaethon. கர்த்தருக்குள் வைராக்கியம் உள்ள சபையாய் மாற வேண்டும். Let the church become very zealous for the Lord. ஒரு மனமுள்ள சபையாய் மாற வேண்டும். Let it be with one fellowship and one mind. நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா அசுசிகளை கர்த்தர் மாற்றி போடுவாராக. May the Lord remove all the unclean things from us. நம் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபிப்போம். Let's lift up our voice and pray. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. எங்கள் இரட்சகர் நீர் ஒருவர் தான் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பல பலவீனங்களோடு உம்முடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிறோம் அப்பா. எங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆண்டவரே, எங்களோடு இரும் ஆண்டவரே. உம்மண்டை வருகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மண்டை வருகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை ஒரு விசை கழுவும் அப்பா, எங்களை கழுவும் ஆண்டவரே, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்களுக்குள் இருக்கிற எல்லா அசுத்தத்தை மாற்றும் ஆண்டவரே. அசுத்தம் செய்கிறவன் இன்னும் அசுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்க செய்யட்டும் என்கிற அந்த வார்த்தை எங்களுக்குள் நிறைவேற கூடாது. பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தம் ஆகட்டும் என்கிற அந்த வார்த்தை இந்த சபைக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற எல்லா அநியாயங்கள் எங்களை விட்டு போகட்டும் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளை நீர் பலப்படுத்த வேண்டும் அப்பா.
தெய்வமே நீர் எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும். எங்களுடைய ரட்சகர் நீர்தான், எங்களுடைய ரட்சகர் நீர்தான், எங்களுடைய ரட்சகர் நீர்தான். அப்பா ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. தெய்வமே நீர் எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டவரே என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே உத்தரவளிக்கிற தேவன் என்று நீர் சொன்னீரப்பா. நீர் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொன்னீரப்பா. தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம். Thank you Jesus. இன்னும் ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறோம். We are going to pray for one more minute. இப்போது கேட்டோமே நாவில் அதிகாரம் உண்டு. As we heard right now, there is power in our tongue. ஜெபிக்கிற ஜெபத்தில் அதிகாரம் உண்டு. There is power in the prayer which we offer. உங்களுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்ற உங்களுடைய நாவில் அதிகாரம் உண்டு. There is the power in your tongue in order to save your children. இந்த சபையை காப்பாற்ற உங்களுடைய நாவில் அதிகாரம் உண்டு. There is power in your tongue in order to save this church. இப்போது மௌனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் அல்ல. This is not the time to remain silent. கர்த்தரை நோக்கி பரிசுத்தத்திற்காய் கூப்பிட வேண்டிய நேரம். It is a time to call upon the Lord for holiness. கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்கிறவன் யார்? Who is on the side of the Lord? பரிசுத்தத்திற்காய் நிற்கிறவன் யார்? Who is standing for holiness? இயேசுவை நேசிக்க விரும்புகிறவர்கள் யார்? Who is ready to love Jesus? இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிடம் கூப்பிடுவோமாக. Yet one more minute, let us call upon our Lord. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆவியானவர் நம்மத்தில் பலமாய் அசைவாட போகிறார். Yet a little while, the Spirit of God is going to move mightily upon us. நம்மத்தில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற சில பிசாசின் வல்லமைகள் நம்முடைய காலுக்கு ஆண்டவர் நசுக்க போகிறார். Some of the evil spirits which are operating in the midst of us, the Lord is going to crush them under our feet. ஜெபிக்கிறோமப்பா, கிருபை தாரும், தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பொல்லாத வல்லமைகளை ஜெயிக்கக்கூடிய அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. எங்களை சுத்திகரிப்பீரே, பரிசுத்தப்படுத்தும் தேவனே. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kuramau shabankaramaniana mankaramania today. Amen. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம். நான் கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்கிறேன். I am on the side of the Lord. எனக்குள்ள சிறு நரிகளுக்கு விரோதமாக நான் எழும்புகிறேன். And I am rising against all those little foxes. எனக்குள்ள இருக்கிற புளித்த மாவை அகற்றி போட நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I am surrendering myself to remove that little leaven from me. என்னுடைய நாவில் கர்த்தருடைய நெருப்பு இறங்கும்படியாக நான் பேசுகிற வார்த்தையில் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படியாக என்னுடைய நாவையும் பலிபீடத்தில் வைக்கிறேன். I yield and surrender my tongue in the altar, that the fire of the Lord might descend upon it and speak words that will edify others. என்னுடைய ஞானத்தில் ஒரு செத்த ஈ விழாதபடிக்கு என் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள என்னுடைய ஆத்துமாவை கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். That a dead fly should not fall upon my wisdom. I surrender my soul in the protective hands of the Lord. இதையெல்லாம் சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமா? And those who say all these things as confession, please put up your hands. நமக்குள்ள ஏகப்பட்ட குப்பை இருக்கலாம். There might be much filth in us. ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆசையை காண்கிறார். But the Lord is looking at the desires of our heart. அந்த குப்பையின் மத்தியில் உயர்த்தின கரத்தை கர்த்தர் காண்கிறார். And among all the filth, the Lord is watching that lifted up hand. நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக கிறிஸ்து நம் மத்தியில் இருக்கிறார். In order to strengthen us, Lord Jesus is in the midst of us. நான் கண்களை மூடி விசுவாசத்தின் கண்களை திறந்து ஒரு காட்சியை காண்கிறேன். I am closing my eyes with the eyes of my faith. I am watching a scenery here. அநேக சிறு நரிகள் நம்முடைய சபையை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Many little foxes are fleeing away from our church. நம்மையும் நம்முடைய இயேசுவை பிரிக்கிற வல்லமைகள் நம்மத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. All the evil powers which are separating us and Jesus are fleeing away from us. நம்மை விட்டு போன இயேசு மறுபடியும் நம்மத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus who has departed from us is once again coming back to us. ஓரமாவு ஷமங்கரமானியா துடா சங்கரமானியா துரமாவு சமானியா துடா. இப்போது நம்மை நம் நிமித்தம் துக்கப்பட்ட இயேசு தூரத்தில் நின்ற இயேசு நம் பக்கத்தில் வந்து விட்டார். And Jesus was grieved because of us, who was staying far away from us,
come close to us. அவர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். And he is saying a particular thing to us. கண்களை மூடி இந்த வசனத்தை கேட்போமா? Let's keep our eyes closed and listen to the words being read. உன்னத பாட்டு 2ஆம் அதிகாரம் Song of Solomon chapter 2. 14ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read verse 14. இது நம்முடைய இயேசு, நம் மத்தியில் இருக்கிற சிறுநரிகளை துரத்தின இயேசு நம் மத்தியில் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை. And this is the word which is spoken by Jesus, who is in the midst of us, who has chased in all the little foxes from us. He is speaking to அந்த us. வார்த்தையை கேட்ட பிறகு அவரை அணைத்துக் கொள்வோமாக. And after listening to this verse, let us embrace him. இனிமேல் அவரையும் நம்மையும் பிரிக்க தடையில்லை. Henceforth there is no hindrance to separate us with என் him. மணவாளியே, நீ எழுந்து வா, நீ எனக்கு சொந்தமானவள். My bride, arise and come away, because you belong to me. கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்குகிற என் புறாவே, உன் முகரூபத்தை எனக்கு காண்பி, உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். உன் சத்தம் இன்பமும் உன் முகரூபம் அழகுமாயிருக்கிறது என்றார். ஷபராயா சகராபா திரமௌ சதுரமா சதுரா திரமௌ ஷமக துரமா கரா துராயரபா. என் ஆத்துமாவில் நான் என் இயேசுவை அணைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். My soul, I have embraced my Jesus. என் இயேசு என்னை அணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார், அதை நான் உணர்கிறேன். My Jesus is embracing me, I can feel it. என் நேசர் என்னுடையவர். My beloved belongs to me. நான் என் நேசர் உடையவர். And I am his. என்னோடு கூட இதை உணர்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்? And how many of you are coming along with அந்த me? சிறு நரிகள் எங்கே? And where are those little foxes? மரணமே கூறெங்கே? Oh, death, where is thy sting? தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார். Because God is on our side. நேசர் நம் நடுவில் இருக்கிறார். Our beloved is in the midst of us. உன் வார்த்தை, உன் குரல் அழகா இருக்கிறது, உன் முகரூபம் அழகா இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார். He is saying, sweet is your voice and your countenance is comely. சப்துதா மங்கராயா சிபானா மங்கரா துதா திரமௌ ஷமகரமானியா துரே. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. கிறிஸ்து என் ஜீவன், மரணமாதாயம், ஜெயம் தரும் தேவனே, என்றென்றும் ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து என் ஜீவன், மரணமாதாயம், ஓடிப்போ சிறு நரிகளே, கிறிஸ்து என் ஜீவனாயிருக்கிறார். முகம் பாடும் நாடு ஆயந்த இன்பமே, மகா பேரின்பமே, மடவாழ நேரம். முகம் பாடும் நாடு ஆயந்த இன்பமே, மகா பேரின்பமே. தேவனே உம்மை நம்பினோம், ஆண்டவரே. தேவனே உம்மை நம்பினோம், ஆண்டவரே. ஆராய்ந்து முடியாதவை உம் வார்த்தைகள், ஜீவனும் பலனானவை. உம் வார்த்தைகள் ஆராய்ந்து முடியாதவை, உம் வார்த்தைகள் ஜீவனும் பலனானவை. தேவனே உம்மை நம்பினோம், ஆண்டவரே. தேவனே உம்மை நம்பினோம், ஆண்டவரே. கிறிஸ்துவ ஜீவன், மரணமாதாயம், ஜெயத்தரும் தேவனே, என்றென்றும் ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்துவின் ஜீவன், மரணமாதாயம், ஜெயத்தரும் தேவனே, என்றென்றும் ஸ்தோத்திரம். மரணமாதாயம், முகப்பாலும் ஆயந்த இன்பமே, மகப்பேரின்பமே. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Lord. Ramau Shabara Bakatide.
இப்பொழுது இயேசு சொன்னாரே, As Jesus said right now, என் புறாவே, my dove, சிகரங்களின் வெடிப்புகளில் யாரும் பார்க்க முடியாத இடத்தில் நான் மட்டும் உன்னை பார்க்கும்படியா தங்குகிற என் புறாவே, my dove who waits or abides in the cleft of the rock where no one can see you except for me, உன் சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும். let me hear your voice. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். Let us all together say, Jesus, I love you. ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ என்று நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம். Let us all together say, Jesus, I love you. நாம் எல்லாரும் தான் இயேசுவின் மனவாட்டியாக இருக்கிறோம். Because we all together, we are the bride of Christ. ஜீசஸை சந்தோஷப்படுத்துவோமாக. Let us make glad our Jesus. ஜீசஸை சந்தோஷப்படுத்தி ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ என்று சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? Making Jesus happy, lifting up a voice, let us say, Jesus, I love you. இயேசுவே I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. மேலே இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. And from the clouds I can hear a voice. வானாதி வானங்களில் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. And from the heavenlies there is a நான் voice. உன்னை நேசிக்கிறேன். I also love you. நான் சீக்கிரமா உன்னை சேர்த்துக் கொள்ள வரப்போகிறேன். And very soon I am coming to gather you. நீ எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம். You belong to me உன்னை alone. பற்றி நான் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். And concerning you I have a great jealousy. உன்னை பற்றி என்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும் வரைக்கும் நான் மௌனமாய் இருப்பதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Until the time I fulfill all that I have promised you according to my will, I shall not rest, saith the Lord. ஷமா கரமானியா துதம் கரமானியா ஷமா. Thank you Jesus. I love you, Lord. Jesus, I love you. Hallelujah. இப்பொழுது நாம் ஒரு பாட்டினுடைய சரணத்தை ஒப்பு கொடுத்து மெதுவாய் பாடப் போகிறோம். Now we are going to surrender ourselves and sing a stanza of particular song slowly. கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய நேசரை நோக்கி பாடப் We போகிறோம். are going to lift up our hands, yield ourselves to our beloved, and we are going to sing. நன்றியாலன் உள்ளம் நிறைந்திடுதே நான் இதற்கென்பது நன்றியாலன் உள்ளம் நிறைந்திடுதே நான் இதற்கென்பது இம்மதானோ கருத்துமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடவே இம்மதானோ கருத்துமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடவே. இங்கிருந்து நான் உங்களை பார்க்கும் பொழுது, From here when I can see you, கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாபதியாய் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரனாகிய நான், I who is the ambassador of Lord Jesus Christ, கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நான் பேசும் பொழுது, when I speak of the word which I received as message for you from Christ, அதன் பிரதிக்கிரியாக இங்கே நூற்றுக்கணக்கான கரங்கள் சமர்ப்பித்து ஒப்பு கொடுக்கிறதை உயர்த்தப்பட்டதை பார்க்கும் பொழுது, and as a reciprocation when I can see hundreds of hands being lifted up on listening to his word, ஆனந்த கண்ணீர் தான் வருகிறது. I have tears of happiness. அப்படி என்றால் நம்முடைய நேசர் நம்மை பார்ப்பால் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார். If then when our beloved will look upon us, how much more happy he should be. மறுபடியும் கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுப்போமா? Once again let us lift up our hands and surrender. இம்மகானோ கருத்துமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்து நடத்திடவே இம்மகானோ கருத்துமாய் நிறைவேறிட என்னை தந்து நன்றியால் கைகளை தட்டி பாடுவோம். நன்றியால் உள்ளம் நிறைந்திடுவே நன்றியால் உள்ளம் நிறைந்திடுவே
உன் ஆத்துமாவை காத்துக்கொள். Preserve your soul. உன் ஆத்துமாவை கரைபடாமல் காத்துக்கொள். Preserve your soul from not இதோ having நான் thoughts. சீக்கிரமாய் வருகிறேன். Behold, I come quickly. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். Behold, I come quickly. நிச்சயமாகவே சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Truly, I come quickly, saith the Lord. ஆமென். என் சபையே My church, my church. இவ்வளவு நாட்களா உன்னாவை நரகத்தின் அக்கினியை கட்டுப்படுத்தி உள்ளது. Until now, your tongue is being controlled by the fire from hell. ஆனால் இந்த நொடி பொழுதிலிருந்து என் பரலோக அக்கினி, ஷியோனின் அக்கினி, நான் வாசம் செய்யும் அக்கினி உன்னாவில் இருக்கிறபடினால் உன் சரீரமானது பரிசுத்தத்துக்கென்றே வழி நடத்தக்கூடியதாய் இருக்கிறது. But from this moment onwards, the fire from heaven, which is full of holiness, is going to control you and your body. உன் நாவின் அக்கினியை, அந்த பரலோக நாவின் அக்கினியை நீ காத்துக்கொள். நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீயும் பரிசுத்தராய் இரு. Preserve that fire which has come down from heaven upon your tongue and on your body. Be holy as I am also holy. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். உன் பரிசுத்தத்தால் நான் உன்னை எடுத்துக்கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Behold, I come quickly, and by the condition of your holiness I am going to gather you unto me, saith the Lord. என்னுடைய ஊழியத்திற்கென்று வேறு பிரிக்கப்பட்டதான என்னுடைய பிள்ளையே, My child who has been separated for my ministry. உள்ளே ஆயிரம் வல்லவைகள் தாக்குதோ சிதாவாக்கரா. Is it that thousands of evil spirits are striving or attacking you? ஆனாலும் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய பிள்ளையே, என்னுடைய அநாதி நோக்கம் மாறுமோ? To you, my child, I am saying, shall my eternal purpose concerning you change? என்னுடைய பிள்ளையே, நான் உள்ளே அந்த ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு வந்து உன்னை நான் நிறுத்துவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And the Lord says that I will come to you and I will cause you to stand in the place where I want you to be. Do not look at the fire which is before you. Do not think of how I will cross over this fire. And I changed your legs shod with shoes like that of a soldier.
இதோ நீ அந்த அக்கினியின் ஊடாய் நடப்பாய் ஆனால் வேகாதிருப்பாய் நீ சுரபிக்கிற You shall walk through the fire, but you will not be burned. நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். I will be with you, saith the Lord. கர்த்தர் நம்மத்தில் இருக்கிறார். The Lord is in the midst of us. கர்த்தர் நம்முடைய ஃபியூச்சரை பொறுப்படுத்தி இருக்கிறார். The Lord has undertaken our future. எந்த சோதனை வந்தாலும் அதை கடந்து போவோம். No matter what trial comes, we will cross over. ஒரு மனுஷன் அக்கினியை கடந்து போனால் சாம்பலா மாறுவான், ஆனால் இந்த அக்கினியை கடந்து போனால் பொன்னாய் மாறுவான். A man crosses a literal fire, he will be turned to ashes, but a man who is crossing the spiritual fire will come forth as fine gold. ஆயிரம் வல்லமைகளை பற்றி கவலைப்படாதே. Do not worry about 1,000 evil spirits. அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர். Faithful is he that calleth you. அந்த ஆயிரம் வல்லமைகளை தாண்டி அல்ல, அந்த ஆயிரம் வல்லமைகளை மிதித்து போகும்படியா கர்த்தர் பலப்படுத்துவார். Not crossing over that 1,000 evil spirit, but to crush them under your feet, the Lord will enable you. நமக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். Greater is he that is in us. நம்மை கை பிடிக்க ஆரம்பித்தார், கை விட மாட்டார். And he has started holding our hands, he will never leave our hands. விசுவாசத்தோடு ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த கூட்டத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து ஆறுதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மை ஒரே குடும்பமாய் கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நாம் எல்லாரும் ஒரே குடும்பமாய் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி அவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.